Thank you. أصحاب اليمين يقولون
أصحاب اليمين من الجنة لأهل جهنم ما سلككم في سقر. الإمام الرازي رحمة الله عليه قال الرازي في تفسيره السائلون من الجنة زلال المؤمنين الذين لا حساب لهم ويدخلون الجنة بغير حساب فيسألون عن المجرمين من المسلمين ما سلكهم في سقر فيجيبون لم نكن من المصلين كنا تارك الصلاة والزكاة وكنا مع المعترضين على الإسلام وكنا نكذب بيوم الدين. قال الرازي تكذيب يوم عزة للمؤمنين لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا هضم اللذات. الموت ذكر الموت سهالة ये मुसलमान दूसरों को देखिए 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 थोड़े दूसरों को जलाए हजूर का वजह बताइए तो कभी नहीं जाना मुसलमान बच्चे जैसा बेस्ट रह जाता है सारा देखिए ये बहुत सोचीरे होते हैं या तो इनका पैसा इतना नहीं तुम्हें जेल वाले हैं पर प्रोसमो में पैसा इतना नहीं दूसरों से पुलिस बंदी से तुम्हारे मांगो करनी बेवायदा कौन ना बेवायदा ना है ज़रा दिए ही पाया ज़रा ऐसे मुझसे मालूम था तो मालूम दूसरों ने कितने लगे बेस्ट हो रहे हैं अब विदुर में हम लोग सितोबा चेन मारा था तेरा किताब है विदुर में हम लोग सितोबा चेज़ारा जन्म में मारा था ना তারা বেশ চলিল পাওয়া যায় না এরা সম্পর্কে বেশি খাদিম পর্যন্ত পাওয়া যায় বা এরা পাওয়া যায় জিন্নাত ব্যস্ত দিবেনি অন্য সব বাচ্চাই তার আসল শিক্ষক করে উঠে জন্ম হয় বেলে কিন্তু দুজনকেই সাবিত করুন না বেশ হলো খাদিম কিংবা এরা সাবিত করুন আর এইবার আরো দলিল আছে আওলাদ মা বাবার দাবি আবার আমরা বড়গুলো ইমামগুলো সপুত্র আমরা একটা পয়সা দেওয়াই জিন্নাত ব্যস্ত বা কোনো দলিল দিয়ে সাবিত করতে সব দিবে দেব বদলা কিটা বদলা দিবে ব্যস্ত ব্যস্তি হলো খাদিম নিয়ে সাবিত করতে হবে এর বেশ মালিক উপায় سلام اے رحمت عالم ملائک رب سبھی کا ہو غلام بے نوا بدن غلام بے وفا بدنام کا تسلیم گوارا ہو غریبوں کا گزر یا رب در دولت مدینہ ہو قدم گاہے نبی دیکھ کر تڑپ دل کی سکینہ ہو غبارے پا رسول اللہ غبارے پا رسول اللہ میری آنکھوں کا سرما ہو ہمیں روزہ کے درشن سے دلے تاریخ اجالا ہو मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला बहुत
दूरी से आया हो, मगर मुझ पर करम का हो, मेरी किस्मत उजाला हो। तुम्हारे दर का मेहमा हो, गदाई दर पे लाया हो, तेरी ज़ंबील हाजत को दरे दौलत पे लाया हो। Kali punya lesla lawar kunci ayat Manchester kudu lagi ini borozo ke noto jadi kudu orang itu ya Allah ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم ذاك المصطفى ذو المروة والوفاء فضل أحمد ما خفى شرقا والمغرب صلوا على النبي والسلام على الرسول الشفيع وعلى
الهدى أحمد مغني العدا جد بتسليم بدا للنبي اليثربي الصلاة على النبي والسلام عليه وسلم ما حسن في الهبة أو بدا بدر السماء في بهيم الغيب الصلاة على النبي والسلام على الرسول محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا من يصلي ويسلم ويبارك عليه نسب تحسب العلا بعلاه قلدتها نجوم والجوزاء حبذا عبد سودة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء واكم به من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهلية وأورد الزين العاقي والده في مورد الهني رواه حفظ الله تعالى كرامة لمحمد آباه لم جاد صونا لاسمه تركوا السفاح ولم يسمعوه من آدم إلى أبي وأمي سرى نور النبوة في صفي أسارير غررهم البهية وودر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله قبره كريم بعهد سلي من صلاة الله زاره جسمه وروحا بسولته ومعناه أخذه إلى مقره من صدفتها من التزورية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات عللا سندس عن صدى أضاءت أمه ليلة مولوده ياسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض وولدته صلى الله عليه وسلم نورا تلا له السماء يا نبي عليك يا حبيب أشرق البدر علينا وقفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وسلام عليك
أنت إكسيري وأولي أنت مصباح صدوري يا محمد يا روس الوافقين يا ذا القبلتين يا He'll be taller and he'll be prettier. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الوحش وعذاب يوم القيامة المتقين والأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين আর আমার এতটুকু এক ছেলে 2 বছর আমি আর দেখি আমরা বিস্তারিত না নেওয়ার খেয়াল বাধ্য দেখতাম শরীর রয়েছে না যে আমার বেলায় আমার সঙ্গে ও কল হতো না আমি এক মকসুদ ইয়ে পাইছি কোনো একটা মদরসা ওটা যদি কিছু হাই বাই সার দিতাম পারি আর নইলে লাইটে তো সুবিধা দেখো আমার লোক এখন উঠে হতে উঠবে মাত্রা আর 3 জন আছে আমাকে উড়েই ওরা ব্যস্ত থাকি দেখলো খামর করার এখানে কোন মাদ্রাসা পড়ছে না সব শোনা করতে জানে কোথার আওলাদ যে একটা যে ইয়াদা যে কুকুরের বাচ্চাই নেই বড় একমতে নেই এগিয়ে ইয়া দেখা দিব কুটিও গুলো নিয়ে খাতে গেল আরো 3-4 গুয়া আমরা আগে যাইবা গিয়ে বুঝবাইলো আমার মা খবর লইল ইগুলো দিছি হামগুলি সিটারি দিয়ে যাবে বলা এগুলোকে আক্রমণ করলা তো আমারই বুঝাই লাগে আল্লাহর কাছে আমরা দায়ী নাই কখন ঘুরি যাও তো সাধু মারানো না আমি যে আর কি আমার দাগির
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم درود شريف صلى الله على سيدنا مولانا محمد آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد আমি দুইটা কথা বুঝাই যে আমরা নিজে নিজের মূল্য বুঝা এখন তো দরকার, না বুঝলে আমরা ধারণা কেন শুদ্ধ ভাষার কোনো মানুষ তো নাই নাকি দেখা প্রায় সিলেটের মানুষ শুদ্ধ ভাষার মানুষ আসেন। আমরা ধারণা করতে পারি যে অন্য জীবজন্তু জগতে যেভাবে চলাফেরা খাওয়া দাওয়া করে আমরা সেইভাবে রেখেছি, তারা বুঝবা যারা আসেন এভাবে নাই। আল্লাহর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হইল মানুষকে সৃষ্টি করা, মানুষের জন্য আসমান জমিন, মানুষের জন্য আল্লাহর রাজত্ব সবকিছু। কারণ আল্লাহ 6 দিনে তিনি রাজত্ব গঠন করছেন, 2 দিনে জমিন, 2 দিনে আসমান, আরো এক আয়াতে আছে 4 দিনে জমিন। ফি আরবাতি আইয়ামিন সাওয়াআল লিসাইলিন, জমিন 4 দিনে, আসমান 2 দিনে। এক আয়াতে আছে আসমান 2 দিনে, জমিন 2 দিনে। সবই ঠিক, জমিন 2 দিনে, আসমান 2 দিনে সৃষ্টি করছেন, কিন্তু জমিনের পিঠে বা পেটে যা সম্পদ আছে এইগুলা আরো 2 দিনে সৃষ্টি করছেন। ফি সিত্তাতি আইয়াম, এর মধ্যে 4 দিনের সৃষ্টি যা আছে সবকিছু মানুষ জাতকে এককালীন আল্লাহ দিয়ে দিচ্ছে। হুয়াল্লাযী খালাকা লাকুম মা ফিল আরদি জামিআ, জমিনের মালিকই সত্য আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতেই আল্লাহ দান করছে, আর জমিনের পেটে বা পিঠে যা সম্পদ আছে এইগুলা আল্লাহ মানুষ জাতকে আবার দান করে দিলেন। তার রাজত্বর 3 ভাগের 2 ভাগ মানুষের মালিকই সত্য হয়ে গেল। থাকলো আসমান, আসমানে মানুষের খেদমত করে। কেমন ভাবে বলে, সূর্য মানুষের খাদ্য প্রস্তুতির জন্য দায়িত্ব পালন করে। মানুষের খাদ্য সৃষ্টি কের দ্বারা হয়? সূর্যের দ্বারা। অভিসামা রিজকুকুম ওমা তুআদুন, সূর্যের আলো না লাগলে পানিতে মাছ ফলে না, জমিনে কোনো জীবজন্তু বাঁচে না, এবং জমিনের কোনো ফসলে সার বাঁধে না। এই যে কোনো ধানের মধ্যে চাউল আছে, কোনো ধানের মধ্যে চাউল নাই, এটা সিটা বলে বা আমাদের সিলেটে সুজা বলে। এই সুজা হওয়ার আর কোনো কারণ নাই, একমাত্র আসমানের সূর্যের আলো থাকি আড়ালে যে কোনো ধান থাকে, যে কোনো ফসল থাকে, তার মধ্যে সার বাঁধে না। তো সূর্যকে আল্লাহ এই পাশনি দিয়েছে যে মানব জাতির খাদ্য তুমি প্রস্তুতি করে নাও। এর ভিতর দিয়ে একটা জিনিস আমি বুঝাই যে মানব জাতির খাদ্য প্রস্তুতির জন্য সূর্যকে আল্লাহ দায়ী করছে। সূর্যের আলো আকর্ষণ করলেই ফসল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। আরো এক সূর্য আল্লাহ পৃথক সৃষ্টি করছেন, যেই সূর্যের নাম হইল আফতাবে রিসালাত। জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন সূর্য, যে সূর্যের আলো থেকে এই সূর্য উজ্জ্বল হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা সাহেব বলছেন, আজকাল ইমাম সাহেবের নাম নিলে আমাদের জ্ঞানী ছেলেরা বোধহয়
বিরক্ত হইতে পারে বলে মজহবের ইমামের আবার নাম ধরেন কেন? এগুলা কোন মসজিদের ইমামতি করে ইমাম হইছেন না, এরা একেবারে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়া, যে আল্লাহর ওয়াদা, যে কঠিন পরীক্ষা দিবে সে পাশ করলে তাকে বড় ডিগ্রি দেওয়া যাবে, এগুলো বড় পরীক্ষা দিয়ে ইমাম হয়ে গেছেন। দুনিয়ার মুসলমান এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে ধর্ম চার মজহবে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহর সব হাদিস এই চার মজহবে আমলে নেওয়া গেছে, আর পঞ্চম কোন পথ নাই, চার মজহব। তো ইমাম আবু হানিফা সাহেব বলছেন, আনতাল্লাযী মিন নূরিকাল বদরু ইকতাসা ওয়াশ-শামসু মুশরিকাতুম বিনূরি বাহাকা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এমন এক সূর্য, যে সূর্যের আলো নিয়া আসমানের সূর্য আলোকিত হইছে, এবং চন্দ্রে আপনার দান করা আলো নিয়া সে উজ্জ্বল হয়েছে। তো আফতাবের রেসালত, এই আসমানের সূর্যের দ্বারা মানুষের খাদ্য প্রস্তুত হয়, আর মানুষ প্রস্তুত হয় কোন আলোর দ্বারা? রাসূলুল্লাহর আলোর দ্বারা। রাসূলুল্লাহ যে সূর্য, সেই সূর্যের আলো যে মানুষের উপরে পড়ে, যে এই সূর্যের আলো আকর্ষণ করে, সেই সত্য মানুষ বলে। বনে নতুবা মানুষের মধ্যে পশু আছে, মানুষের মধ্যে কি কুত্তা নাই? মানুষের মধ্যে কুত্তা আছে। আল্লাহ বলছেন, মাসালুহুম কামাসালিল কালবি ইন তাহমিল আলাইহি ইয়ালহাস ওয়া ইন তাতরুকহু ইয়ালহাস। না, মাসালুহুম, এ মানব জাতি কুত্তা হইতে পারে, তার রূপ বদলানোর দরকার নাই, হ্যাঁ, তার আকৃতি পরিবর্তনের দরকার নাই। সে কুত্তা হইতে হইলে যদি অন্য মানুষের সঙ্গে অন্তরে একটু হিংসা ঢুকাই নেয়, বস সেই কুত্তার দামে চলে যাবে। একটা মানুষের মূল্যটা কি কুত্তার মূল্যে যাওয়ার কঠিন কোনো কিছু নাই। মানুষের সঙ্গে হিংসা অন্তরে স্থান দিলেই কুত্তার দামে একটা মানুষ চলে যায়। কুত্তাকে মানুষে ঘৃণা করে না, আপনি অতি সম্মানী হন, আপনাকে দেখলেই মানুষের সালাম দে। এই সম্মানটা একটু কমানোর ঔষধ শিখিয়ে দিতে হয়, তো শিখিয়া যান। অন্য লোকের সঙ্গে একটু হিংসা মনে স্থান দিলেই আপনাকে আর সালাম দিবে না, কুত্তার চোখে, ঘৃণার চোখে দেখবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছে, মাসালুহুম কামাসালিল মাসালুল্লাযীনা হুমিলুত তাওরাতা সুম্মা লাম ইয়াহমিলুহা কামাসালিল হিমারি ইয়াহমিলু আসফারা। গাধার সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, যে শিখিয়া এগুলা আমলে আনে না, এগুলা কাজে লাগায় না, সে অবিকল একটা গাধা, তার পিঠে কিতাবের বোঝা সে এগুলো বহন করে নিতে আছে। মানুষকে আল্লাহ শয়তান বলিয়া উল্লেখ করছেন, মাসালুহুম কামাসালিশ শাইতান ইয ক্বালা লিল ইনসানি কুফর ফালাম্মা কাফারা ক্বালা ইন্নী বারীউম মিনকা ইন্নী আখাফুল্লাহ। মানুষের মধ্যে শয়তান আছে, তোর জন্য আল্লাহ আমাদের শিখাইয়া দিছে, তোমরা কেবল জিন্নাতের বাচ্চা শয়তান থেকে পানা চাইও না, মানুষের মধ্যে যে শয়তান তার থেকেও পানা চাও। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফি কুল আউযু বিরাব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস। মানুষের শয়তান জিন্নাতের শয়তান দেখিয়া আরো বহু গুণে বাড়িয়া। কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা দিতে আছে, কেউ কোনো মানুষ যে এক আল্লাহ ধরো, এক আল্লাহর পূজা করো, এক আল্লাহর প্রশংসা করো, সম্মান করো, আল্লাহ ব্যতীত কারোর সম্মান করা যায় না, আল্লাহ ব্যতীত কারোর প্রশংসা করা যায় না, এগুলা মানুষ মানুষের শয়তান কিনা। কারণ রাসূলুল্লাহর যুগে মুসলমান যারা আসিলা, তার মধ্যে একদল মুসলমান মুনাফিক ছিল কিনা? মুনাফিকের মধ্যে কোনো দোষ নাই, তাদের নামাজ বন্দেগী অন্য সাহাবীটা কি আরো ভালো, তাদের পরেশগারি চলাফেরা অন্যর থেকে আরো উত্তম। আল্লাহ কোরআন শরীফে তাদের পরেশগারির ধন্যবাদ দিছে, ইযা রাআইতাহুম তুজিবুকা আজসামুহুম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আপনি মুনাফিকদের দেখেন তবে তাদের পরেশগারির
ভাব ভাব দেখলে আপনার অন্তরে শ্রদ্ধা আসবে। রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ বলছেন যে আপনার অন্তরে শ্রদ্ধা আসবে যদি মুনাফিকদের পরহেজগারি নমুনা দেখেন না। যদি কোনো কথা বলে আপনি তার সাদরে গ্রহণ করবেন, কান যুগাইয়া শুনবেন। কান্নাহুম খুশুবুম মুসান্নাদা, মুনাফিকদের মধ্যে কোনো আমলে ত্রুটি নাই, এদের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গে আন্তরিকতা নাই। উনি আল্লাহর এক সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছাইছেন, উনি তো আমাদের মতো মানুষ। যেভাবে আজকালকে আমাদের বুঝাইতেছেন যে উনি আমাদের মতো মানুষ, এরা রাসূলুল্লাহর যুগে আসিলেন যাদের পরিচয় কোরআন শরীফে আল্লাহ মুনাফিক বলিয়া দিয়ে দিছে। মুনাফিক কাফির থেকে আরো খারাপ। দুরূদ শরীফ পড়েন, সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। এটা জায়েজ না, সব আমরা সারা মানে দেওয়া দরকার। আর দুরূদ একবার দুইবার পড়েন, সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। যত প্রশ্ন দেওয়ার আমার জ্ঞানের ভিতরে আছে, আমি যদি আপনারা ধৈর্য ধরে বসে থাকেন আমি সবের উত্তর দিব। আপনারা লিখিত ভাবে আমার কাছে দিয়া দেন। ফিরা কি এটা বেদা, তারা ওর বেদা। আচ্ছা, তবে ইলম কয় জাত ছিল আপনারা? আমরা ওরা আগে বলতে ক্লোজ হয়ে আমি বেয়াদবি হরিয়ার সবার সামনে মাখিয়ে আজকে আমরা এটা আসলে ওয়াজের মাহফিল হিসাবে দাওয়াত দেওয়া গেছে। মাসুদ আমি তো ওনারা প্রচার পত্র বলি, পত্রিকা দিই। আজকে হইলো আমরা সাবর তরিসার সারা মানুষই না, বারা আমরা কেউ দাওয়াত করছি না। টেলিফোনে না আজকে যাবো যে আমরা যত প্রশ্ন আছে আমরা দিল যে বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও ওগুলার দলিলভিত্তিক জবাব আমরা খবর আমরা গেছি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আয়, আমরা মনেও প্রশ্ন জাগে, এগুলো আমরা জানা দরকার। এই কারণে আপনারা আজকে কেন জমা গেছে, আমরা কিছু জিকির করবো। সাগর সফর একবারে মুক্তসর আমেরিকা, আর আমরা খানকার জিকিরও সুযোগ হইতাম না। এর লাগে আজকের খানকার জিকিরটাও সাগর দ্বারা ওই চোখের লাগে ইন্তজাম হয়েছে। আপনারা যার মনে যে প্রশ্ন আছে লিখিত ভাবে দেন। কাগজ দরকার, আমরা কাগজ দিমু, কলম দিমু, আপনারা লেখিয়ে দেওয়া যত যত প্রশ্ন দিল আয়। এরপরে জিকিরের পরে ইনশাআল্লাহ আমরা মাদ্রাসা সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশেষ করে আপনারা জমাইল গেছে সাবজিল্লার তবিয়তে যত সময় সাহেব বয়ান করবো, আমরা কোনো বাধা বাধি নাই, যতটা সময় নমাজ বড়গুলা কইলা কুছ নাই। কিন্তু সকল প্রশ্ন তো একবারে সাবে হইয়া গেলে হয়তো অনেক বুঝতাম না, কিছু রয়ে যাব অপরিষ্কার। ইটা সওয়ালের জবাব পাইবার লাগিয়ে ইন্তজাম আছে। আমরা ইন্তজাম করিল সাবর একেবারে ছোট সাহায্য টাইটেল দিয়া আলহামদুলিল্লাহ খুব উচ্চ ধরনের চিন্তাবিদ ইসলাম সম্পর্কে। তাই একটা পেপার, মাসিক একটা ম্যাগাজিন 12 করণ, এটার নাম হইল পরওয়ানা। এর ভিতরে সাবর লেখা থাকে, আর্টিকেল সাবর লেখা থাকে, মাঝে প্রায় পাওয়া যায়। আর সোয়ালের জবাব হলো দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের সোয়াল যেগুলো রাইজ করে আমরা সমাজও যেগুলার জবাব আমরা পাইতে হইলে বড় কিতাবের আশ্রয় নেওয়া দরকার। তাহলে তো এটা কিতাব পড়তাম পারতাম না, পাইতাম মনে হয়। তো বাংলা ভাষায় সাবজাদায় এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব ও পত্রিকার দিন ম্যাগাজিন, যেটা পরওয়ানা ম্যাগাজিনের নাম। তো আমার দাবিটা বইন আমরা হলু আমরা নিজর, আমার দাবিটা হলে এক একটা বৎসরের লাগি, আর বেশি চাইতো বেশি পারবো, অন্তত 1 বৎসরের লাগি হইল এটা গ্রাহক বনে যেতে আমরা। আমরা যারা আজ $35 আমেরিকার কারেন্সি হিসাবে $35 রাখছেন বাৎসরিক একটা সাদার হার। এর কারণ হইল যে বাংলাদেশ থেকে কেন বাই মেইল পাঠাইলে
মেইলর খরচও প্রায় 98% যায় গিয়ে। আর আপনারা প্রত্যেকের নামে নামে পাঠাইবা গড় যাইব, এর কিন্তু এটা বড় জরুরি। আপনারা হলো এটা গ্রাহক হইছে, গ্রাহক হইবার লাগে তার রিসিপ্ট আছে, যার নাম ঠিকানা আমার লন্ডন থেকে শিখেছেন তার বয়ান আপনারা শুনবা ইনশাল্লাহ। আজ না যেদিন বয়ান হইব তাই দেখতে দেখা যায় কিন্তু বহুত বড় আলিম মুফতি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা তার কাছে এই কিতাবটা আছে, গ্রাহক হইবার রিসিপ্ট বুক আছে। আমার দাবি চাবো আপনারা কেউ এটা থেকে মানে বাদ পড়তে না হলে একটা কফির গ্রাহক হয়েছে, আপনারা ঘরে ঘরে এড্রেসে আইব। ওইটা আমার পয়লা অনুরোধ। এই সোয়ালাটোর জবাব হল ও পত্রিকাতে আপনারা পাইবা। এরপরে আমরা এখানে আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাদ্রাসা সম্পর্কে আলোচনা হইব, সাফুল্লাহ আপনারা বুঝাই দিবা, আমরা রিপোর্টে দিব আপনারা। আর এখন তবে বয়ান করবা যতটুকু সাবর দিল, আর আপনারা প্রশ্ন যেগুলো আছে এগুলো লুকাইয়া রাখেন না, বাদের চিন্তা হতো না, সাফ কিবলা কিছু মতো পেশ করে দিবা ইনশাল্লাহ। আস্তে আস্তে সাবে আপনারা যা বলেন বুঝে দিবা। সাবর তকলিফ হইতো না, ওই সাবর খেদমত আমার অনুরোধ। আমরা সিলেটি ভাষায় হইয়া দৌকা সাবর সিলেটি ভাষাটা ওলান এখানে সকল ডিস্ট্রিক্টের মানুষের বুঝে, আমি যতটুকু জানি। কারণ সিলেটি ভাষা আমরা যারা সিলেটি ভাষা মাছি সাবর মাছ ইলেন না, সাবর মাত্র মাঝে বাংলা সুন্দর ক্লিন বাংলা শব্দ থাকে। এলে সিলেটি ভাষাও মাছ আমি যদি অন্য ভাষায় মাত্রার চেষ্টা করেন হেরানো জীবেন লাগে আমি বেশি সময় মাছ শুনতাম। আমি উর্দুতে বয়ান করলেও উর্দু ভাষার লোকে তারা কয় যে এই বাঙালি নাই, অন্যান্য এই তো আমি বয়ানের ভিতরে আমার উল্লেখ করি। আর তো মানুষের সম্মান আল্লাহর কাছে একেবারে ফিরিস্তা থাকি বেশি, কারণ একজন মানুষের বডিগার্ড হিসাবে 70 জন ফিরিস্তা আল্লাহ, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে বডিগার্ড 70 জন ফিরিস্তা। মুসলমান না হইলে 70 জন, আর মুসলমান হইলে মুমিন হইলে তার জন্য 160 জন। এই কোন হাদিসের দলিল নাই, কোরআন শরীফের আয়াত। লাহু মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি ইয়াহফাজুনাহু মিন আমরিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে বলছেন যে যদি ফিরিস্তা দিয়ে মানুষকে গার্ড না দেওয়াইছেন আল্লাহ, তবে জিন্নাত মানব জাতিকে এমন ভাবে নেওয়া যাইতো যেভাবে ছিলে মুরগির বাচ্চাটা নেওয়া যায়। জিন্নাত মানুষের মিত্র নয়, শত্রু। আচ্ছা, ফিরিস্তা যাদের খেদমত করে এই সমস্ত সম্মান ফিরিস্তা থেকে বেশি না কম? ফিরিস্তা রিপোর্ট নেই, বহু খেদমত ফিরিস্তার দ্বারা হয়। মানুষ আল্লাহর কাছে সম্মানী, ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম। মানুষের একটা রক্তের ফুটা আল্লাহর কাছে বহু মূল্যবান। মানুষের সামান্য সম্মান এটা আল্লাহর কাছে বড় বহু মূল্যবান। কিন্তু সবের মাঝে সবচেয়ে সম্মানী কারা? এই আমি যে আয়াত পড়ছি, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানী কে? যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে পরেজগার। আমি যে প্রথম বলছি না আপনাদের, আমি একটু পরেজগারি সম্পর্কে শিখাইবার চেষ্টা করি। আমি নিজে পরেজগার নাও হই, কিন্তু আপনারা পরেজগারি করলে তার দ্বারা আমি উপকৃত হব না। তো ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, এর ভিতরে আছে যে মানব জাতির বংশ পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। একে অন্যের বংশের পরিচয় রাখা একান্ত দরকার। কারণ কিয়ামতের দিন পরবর্তীকারে আলমে এই যে ওয়াহাবিকে মানুষে ঘৃণা করে, ওয়াহাবিরে মানে ঘৃণা করে কি কারণে আপনারা জানেন না। সেই ব্যক্তির কিতাবে লেখা যে কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফাআতের আশা রাখে, সেই ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে কি? নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। রাসূলুল্লাহর ওসিলা লয় সেই ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে। তো শাফাআতের আশা আমাদের কোরআন শরীফের মধ্যে আছে না, এবং আমাদের একে অন্যের শাফাআত করব। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে আমাদের যে ছোট ছোট বাচ্চারা
ছোট বাচ্চা যেগুলা, এগুলা নিজের মাথা মা বাপরে এমন ভাবে হাতে ধরিয়া টানিয়া ব্যস্ত লইয়া যাইব যে তারে মা বাপের সঙ্গে না দেওয়া পর্যন্ত সে ব্যস্ত যাইত না। ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাফসীরে কবির লেখছেন যে মুমিন হলোর বাচ্চা যে ছোট ছোট মারা যায়, এদের ডাকিয়া আল্লাহ হুকুম দিবেন যে হে জুরারিল মুমিনিন, তোমাদের কোনো হিসাব নাই, তোমরা বেহিসাব ব্যস্ত দাখিল হয়ে যাও। এরা দৌড়াইয়া যাইব, সেখানে দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকবো, বললো আমরা ব্যস্ত ঢুকবো না, আমরা নিজেও ব্যস্ত ঢুকবো না, আপনার কোনো ব্যক্তিকে ব্যস্তে ঢুকার রাস্তাও দিব না, হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাতা পিতাকে সঙ্গে দিয়ে আমাদের বিদায় করছো না, ততক্ষণ আমরাও ব্যস্তে ঢুকবো না, আপনার কোনো ব্যক্তিকে আমরা ব্যস্তে ঢুকার পথ দিব না। সেই সময় এই ইমাম রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন যে আল্লাহ ফেরেশতাদের মা বাবার রূপ ধরাইয়া একবার পরীক্ষার জন্য তাদের কাছে দিয়া বলবেন, নাও তোমাদের মা বাপ। ওরা তো মা বাপ পরিচয় করার ক্ষমতা নাই, জন্মের ঘরেই মারা গেছে, তার মা বাপ পরিচয় করার কোনো উপায় নাই। প্রত্যেকে শরীরে নাক লাগাইয়া শুঙ্গিয়া বুঝি নিতে পারবে যে এইগুলো আমাদের মা বাপ নাই। নাক দিয়া শুঙ্গিয়া একটা মেয়ে লোক মারা যাক, কচিত সন্তান রাখিয়া এই বাচ্চাটা যে কোনো মেয়ের কুলে দিবে, বাচ্চা অস্থির থাকবে, কাঁদতে থাকবে, কিন্তু ঘুরাইয়া নিয়া মরা মার বুকে রাখি দিলে বাচ্চার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। যখন মার গন্ধ হয় তখন বাচ্চার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই যে সঙ্গিয়া যখন বুঝবো যে এগুলো আমাদের মা বাপ নাই, বলবো যে আল্লাহ আমাদের এগুলো আমাদের মা বাপ নাই, আমাদের মা বাপকে সঙ্গে না দিলে আমরা নিজেও বেসতে যাব না, কোনো বেসতে গিয়ে বেসতে ডুবার রাস্তাও দিব না। এরপরে মা বাপকে দিব হাতে ধরে টানিয়া নিয়ে বেসতে ডুববো। তার জন্য আমরা বাচ্চাদের জানাজা পড়তে পৃথক দোয়া পড়ি, আল্লাহুম্মা জাআলহু লানা ফারতাম ওয়া জাআলহু লানা আজরাম ওয়া যুখরাম ওয়া জাআলহু লানা শাফিআন ওয়া মুশাফফা। সবাতের জন্য এই বাচ্চাকে আল্লাহ আমরা আগে পড়াইতে আছি। এবং বংশের মাঝে বংশ পরিচয় রাখা, বংশ পরিচয় থাকার উপকার কি বলে এক হাদিস, মান কারা আল কুরআন ওয়াস্তাযহারাহু আহাল্লা হালালাহু ওয়া হাররামা হারামাহু আদখালাহুল্লাহুল জান্নাতা ওয়া শাফাআহু ফি আশরাতিন মিন আহলি বাইতিহি কুল্লুন কাদ ওয়াজাবাত লাহুন নার। কোন বংশের মাঝে একজন মানুষ কোরআন শরীফ হিফজ করছে, স্মরণ করছে, আর কোরআন শরীফের হারাম হালালকে মানিয়া চলছে, মানুষের ইমান নষ্ট হইতে সামান্য জিনিসে। এই আমরা তশাহুদ পড়িতে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আঙ্গুল উঠাই না, উড়ানি মস্তাব, কিন্তু এইটা যদি খেবেন কার করে লগে লগে কাফির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর পছন্দের কোন জিনিস কোন ব্যক্তি যদি না পছন্দ করে সঙ্গে সঙ্গে কোরআন শরীফের আয়াতের ফয়সালার দ্বারা কাফির হয়ে যায়। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাত উঠাইয়া মোনাজাত করছে, আর যদি হাত উঠাইয়া মোনাজাতকে নিন্দা করে এই ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, কোরআন শরীফের আয়াতের ফয়সালায় সে ইসলাম থেকে বাইরে চলে যাবে। কদমবুসি রাসূলুল্লাহ পছন্দ করছেন, আজ যদি কদমবুসিকে দণ্ডবোধ বা শিরিক বলে এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সঙ্গে আর থাকতে পারে না, এই ইসলাম থেকে বাইরে হয়ে যায়। সামান্য জিনিস রাসূলুল্লাহর পছন্দের কোন ব্যক্তি যদি না পছন্দ করে সেই ব্যক্তি এক সেকেন্ডের জন্য মুমিন থাকতে পারে না। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তো আহাল্লা হালালাহু ওয়া হাররামা হারামাহু, হালালকে হালাল বুঝছে, হারামকে হারাম বুঝছে। আদখালাহুল্লাহুল জান্নাহ, পরবর্তীকারে আলম হুকুম দিবেন যে হে আমার বান্দা তুমি বেহেশতে ঢুকে দাও, এবং তোমার খানদানটা কি যে কোনো 10 জন মানুষ তুমি সুপারিশ করি ছুটাইয়া বেহেশতে নিয়ে যাও, যাদের জন্য দুজখ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আদখালাহুল্লাহুল জান্নাতা ওয়া শাফাআহু ফি আশরাতিন মিন আহলি বাইতিহি ওয়া কুল্লুন কাদ ওয়াজাবাত লাহুন নার। জানা শফাআতের ইনকার করে যারা ওয়াহাবি, আমার মওদুদি সাহেবের কিতাবে লেখা আছে শফাআতের আশা করলে শক্ত গুনাহগার হইব, নাউযুবিল্লাহ পড়েন না।
হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের মধ্যে শাফাত চালু থাকবে এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফাতের টাইম লেখা তাফসীর বাইর করলে দেখবেন 2,50,000 বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গুনাহগার উম্মতকে দুজখ থেকে বাইর করার উদ্দেশ্যে উনি বেহেশতে ঢুকবেন না। হ্যাঁ, 5টা কথা বলিয়ে দুজখীরা চিৎকার করতে থাকবে, এক এক কথা 50,000 বছর চিৎকার করার পরে একটা উত্তর পাবে। প্রথম, রব্বানা আরিনাল্লাযাইনি আদাল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি নাজআলহুমা তাহতা আকদামিনা লিয়াকুনা মিনাল আসফালিন। এ কথা বলিয়ে 50,000 বছর চিৎকার করার পরে একটা উত্তর পাবে, ক্বালা লা তাখতাসিমু লাদাইয়া ওয়াকাদ কদ্দামতু ইলাইকুম বিল ওয়াঈদ। আমার সামনে তোমরা ঝগড়া করিও না, আমি তোমাদের কাছে এগুলা সংবাদ আগে পৌঁছাই দিছি নবীদের দ্বারা। এভাবে 5টা কথা, শেষ কথা হইল রব্বানা রব্বানা আখরিজনা মিনহা ওয়া ইন উদনা ফাইন্না যালিমুন। শেষ 5 কথার মধ্যে শেষ কথা হইল, আয় আল্লাহ একবার আমাদের দুজখ থেকে বাইর করে নেন, যদি আর তোমার আদেশ না মানি তবে আমি নিজের পয়সাটা দিতে আছি, আমি শাস্তির উপযুক্ত। এর 50,000 বছর পরে কি উত্তর পাবে? قال اخسئوا فيها ولا تكلمون। হে দুজখীরা, তোমরা সেখানে লাঞ্ছিত হইতে থাকো, আমার সঙ্গে আর কোনো কথা বলিও না। সে সময় যারা কাফির তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর রহমতের আশা ছুটে যাইব, কিন্তু একটা কথা ওরা বলবো যে হে মুসলমান, তোমাদের নবী তোমাদের উদ্ধার করার আশা ছিল, আজকে কি তোমার নবী উদ্ধার করলেন না, দেখি আমাদের সঙ্গে তোমরাও রয়ে গেলাই। কাফিররা শরম দিব মুসলমানকে যে তোমাদের নবী কি তোমাদের উদ্ধার করলেন না। এ কথা যখন আল্লাহ শুনবেন, আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জুস মারবো। এক রেওয়ায়ত মতো আল্লাহ নিজে ডাক দিবেন, দ্বিতীয় রেওয়ায়ত মতো আল্লাহ তিনি হাবিবকে বলবেন কি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি দুজখের দরজায় গিয়ে ডাক দেবেন, দুজখের ভিতরে যত মুসলমান আছে এক মুসলমান আর দুজখে আমি রাখবো না, আর সবকে বাইর করে নিয়ে আসছে। এই কোরআন শরীফের আয়াতের মধ্যে রুবামা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু লাউ কানু মুসলিমিন, রুবামা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু লাউ কানু মুসলিমিন। সেই সময় কাফিররা বলবো কি আফসোস, যদি আমরা মুসলমান হইতাম তো আজকে এই ডাকের সঙ্গে আমরা বাইরে যাইতাম। কোরআন শরীফের মধ্যে না, রাসূলুল্লাহ শাফাত করবে, এই শাফাতকে যারা ইনকার করে এবং শাফাতের আশা করলে মানুষ কাফির হয়ে যাবে বলিয়া যারা লেখছে, এদের সঙ্গে কি আমরা মিলামিশা চলতে পারে? এর জন্য আমরা ওয়াহাবি দেখলে লা হাওলা পড়িয়ে সরে যাই। এই ব্যক্তি এখানে মুনাফিকের আকীদা, যেভাবে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহর উপরে মনোভাব রাখতো, এই মনোভাব তাদের অন্তরে ঢুকছে। আর বর্তমানে কাফির রাষ্ট্রে পয়সা দিয়ে এদের জমাত বানাইয়া ছাড়ছে। আল্লাহ দরাই দাও, নবী থেকে লোক করে সরাও, কারণ ইসলামের জড় কাটার আর এর চেয়ে সহজ উপায় নাই। যদি মানুষের অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহর মহব্বত সরে যায়, ইসলাম একেবারে মিটিয়ে দিব। এতে কেউ বলেন না মহব্বতের দ্বারা বেহেশতে যাইতে পারবেন না, না, মহব্বতের দ্বারা বেহেশতে যাওয়াও। যদি কোনো মানুষ না হয়, অন্য কোনো জিনিসের অন্তরে রাসূলুল্লাহর মহব্বত ঢুকে যায়, এখনো কলমা পড়ছে না, নামাজ পড়ছে না, মানুষও নাই, এই জিনিসও বেহেশতে যায়। তার দলিল কি বলে, মদিনা শরীফের এক থনি, মদিনা শরীফের মসজিদের এক পালা, এক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই পালায় পিঠ মোবারক লাগাইয়া
খুতবা পড়তেন, যখন মেম্বার শরীফ তৈয়ার হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ মেম্বার শরীফে দাঁড়াই গেলেন, এই গাছের টুকরা কাঁদা আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ তাকে শান্তি দিলেন। কিন্তু ঘটনা হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, বুখারী শরীফের মুকদ্দিমার মধ্যে এই হাদিস নকল করছেন। রাসূলুল্লাহ বলছেন যে যদি আমি নিজে তাকে শান্তি না দিতাম, তবে এই মসজিদে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি আসলে এই গাছের টুকরার কান্দন শুনতে পাইতো। রাসূলুল্লাহ বলছেন ইউবাসু ইয়াউমাল কিয়ামাতি উম্মাতান ওয়াহিদা, কিয়ামতের দিন এক মানুষের রূপে তাকে উঠাইয়া বেহেশতে আল্লাহ দাখিল করে দিবে। একটু কলমা পড়ছে না, নামাজ পড়ছে না, মানুষও নাই, গাছের টুকরা, তার ভিতরে মহব্বত ঢুকার কারণে এই বেহেশতে গেল কিনা, তে মহব্বতে রাসূলুল্লাহর মহব্বতই বেহেশতে যাইতে পারবে না, কাজ করে যাইতে হবে। তে কাজ সারা এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নেকির কাজ করে ইহুদিরা। ইহুদিরা যে পরিমাণ ইবাদত করে, ইহুদিরা যে পরিমাণ তাসবিহ পড়ে, হ্যাঁ, তাদের নামাজ কজা হয় না, কিন্তু তারা কি বেহেশতে যাবে না? রাসূলুল্লাহর সঙ্গে আন্তরিকতা নাই, মুনাফিকদেরও ইবাদতে কোনো ত্রুটি ছিল না, তারা কি বেহেশতে যাবে? আল্লাহ বলেন না, এদের আমি কাফিরের সঙ্গে দিব না, কাফিরের পায়ের নিচে এদের আমি দুজখে ঢালবো, বিদ্দারকিল আসফালি মিনান নার। না, এই মুনাফিক বানানোর জন্য কাফির রাষ্ট্ররা পয়সা দিয়ে জমাত বানাইয়া ছাড়ছে, আল্লাহ দরাই দেও, রসুল থেকে মানুষের সরাও। উনি তো আমাদের মতো একজন মানুষ আছিলেন, সংবাদ বাহক আছিলেন। এইগুলা কি আমাদের ইমান শিক্ষা দিতে আছেন না মুনাফিকি শিক্ষা দিতে আছে? তো খানদানকে পরিচয় রাখা, এর জন্য এই যে নির্লজ্জ মেয়েরা দাবি দিচ্ছে কি আমাদের পরাধীন রাখাচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত না। এভাবে স্বাধীনতা দিয়া দিলে কেউ কারো বংশকে পরিচয় রাখতে পারবে না। পারবে? হ্যাঁ, গরু ছাগলের বাচ্চার মতো মানুষের ঘরে বাচ্চা জন্ম নিবে কিনা? হ্যাঁ, এবং ইসলামে মেয়ে লোককে যা মর্যাদা দিছে, দুনিয়ার কোন ইজম, দুনিয়ার কোন আইন, দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা নাই যে মেয়ে লোকরে এই পরিমাণ সম্মান দান করত। ইসলাম ধর্মে যা সম্মান দান করছে, হায় রে হায়, মুসলমানের মেয়ে। তবে এগুলা এই যে যাতে মুসলমান ওই হিন্দু বাড়ির পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে তার মেয়ে শিক্ষিত হইছে, কিন্তু হে ধর্ম সম্পর্কে বাপেরই জ্ঞান নাই, মেয়ে কিটা শিখবো। তা আমাদের যে নজিস হয়, আমরা নজিসের গাড়ার ডালি দিই, বুঝলেন? তো সীমা না সীমারে আপনারা আন্তরা না, নজিসের গাড়াত গেলে আমরা কোনো আপত্তি নাই। না, দুরূদ শরীফ পড়ুন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি। আল্লাহ বলেন মানুষ জাতের সম্মান আমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঊর্ধ্বে, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে সম্মান কার বেশি? ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, তোমাদের মধ্যে যে পরেশগার তার সম্মান সবচেয়ে বেশি। পরেশগার মাথায় পাগড়ি আছে, বোরকার মতো কুর্তা আছে, ইহুদির মতো দাড়ি আছে, তসবিহ হাতে সব সময় রাখে, ঘুমাইলেও তসবিহ পড়ে, এই বেটা কি পরেশগার না? 12 মাস রোজা রাখে না। কারণ কুরআন শরীফের আয়াতে বর্ণনা দিচ্ছে দিল পরেশগার না হয়, অন্তর পরেশগার না হয়, সম্পূর্ণ একেবারে শরীরকে পরেশগারি দিয়ে রঙিন বানাইলেও একটা কড়ার মূল্য হবে না শরীরের মধ্যে। না, তো শরীরের দিকে আল্লাহর একটা লক্ষ্য আছে। মানুষ জাতের শরীর, মানুষ জাতের মুখ, এই সমস্ত আল্লাহর কাছে বড় প্রিয়। তার জন্য মানুষে তার রূপ পরিবর্তন করলে আল্লাহ সহ্য করে না। একজন পুরুষ যদি মেয়ের আকৃতি নেয়, কাপড় ব্যবহার করে, কিংবা আমাদের মুসলমানের ছেলেরা সোনা ব্যবহার করতে আছে না, গলায় সোনার হার দেয়, জানিয়ারা করে বাবু সকল, এটা কেবল হারাম নয়, এটা একেবারে মানুষের ধ্বংসের কারণ। কারণ কারণকে মাটির নিচে দাবানের একমাত্র কারণ সে সোনা স্বর্ণ পরিয়া বাইর হয়েছিল,
এর উপরে আল্লাহ বিরক্ত হয়ে তাকে জমিনের নিচে দোষাই দিছে। আপনারা কি নিচের দিকে নামতে চান? কারণ জমিনের নিচে এমন ভাবে ঢুকছে কে প্রত্যেক দিন এক পুরুষ পরিমাণ হেসে নিচে দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাবিতে থাকবো। তার দোষ কি? খারাজা আলা ফি জিনাতিন মিনাল কওম, না এই স্বর্ণ পরিয়া বাইর হয়েছিল, তার নচে ফল হইল তাকে আল্লাহ জমিনও দোষাই দিছে। আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে ছেলেদের স্বর্ণ ব্যবহার করাইয়া আপনারা কি চান তাদের অধঃপতনে দেওয়া, তাদের জমিনের নিচে দেওয়া? অবনতির একমাত্র কারণ হইব যে এই জিনিসটা ব্যবহার করিও না বাবু। আপনাদের পয়সা আছে, নিজের বাপের পয়সা দিয়া ব্যবহার করতে আসো, এতে আমি বাধা দেওয়ার তো উচিত নাই, কিন্তু আপনাদের জীবনের শেষ ফলাফলটা বড় খারাপ। তো পরেশগার কে? কোরআন শরীফ আল্লাহ বলছে ওমান ইউআযযিম শাইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। এ তাসবিহ পড়ায় পরেশগার হয় না, জিকিরেও পরেশগার হয় না, নফল ইবাদতে পরেশগার হয় না, হ্যাঁ পাগড়ি আর লম্বা কুর্তা লম্বা দাড়ি দিয়ে পরেশগার হয় না। তার অন্তর পরেশগার না হইলে সে পরেশগার হইতে পারে না। অন্তর পরেশগার কিভাবে বানাল যায়? মানুষের অন্তরের মূল্যে মানুষের মূল্য না বাইরের চামড়ার মূল্যে মানুষের মূল্য? অন্তরের মূল্য। ওমান ইউআযযিম শাইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। আল্লাহর সংসর্বী জিনিসের সম্মান যারা করে তাদের অন্তর পরেশগার হয়। আল্লাহর সম্মানের দ্বারা এবং আল্লাহর সংসর্বী জিনিসের সম্মানের দ্বারা মানুষের অন্তর পরেশগার হয়। এ মুনাফিকদের আকীদা না ফতোয়া, আল্লাহ ছাড়া কেউ কারোর তাজিম করতে পারে না। কোরআন শরীফে সেটার উত্তর আল্লাহ দিয়ে দিছে, ওয়ালিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়ালিল মুমিনিনা ওয়ালাকিন্নাল মুনাফিকিনা লা ইয়ালামুন। হে মুনাফিকরা, ইজ্জত কেবল আল্লাহর নয়, ইজ্জত আল্লাহর, ইজ্জত আল্লাহর রসুলের, ইজ্জত মুমিনের। আল্লাহর ইজ্জত করিয়া করার দ্বারা মানুষের অন্তর পরেশগার হয়। আল্লাহর সম্মান কিভাবে করেন? আল্লাহ আপনি এই কাজ করে দেন, আল্লাহ আপনি এক ঘুরে কথা বলতে আল্লাহকে বড় সম্মানের শব্দ দিয়া হ্যাঁ বলে না, এইটা না। আল্লাহর ইজ্জত করা হইল এই নমাজের ভিতরে রুকু সজ্জা। আপনার বাড়ির গাছে কি সজ্জা করে না? এমন কোন জিনিস নাই আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে যে সজ্জা করে না, কিন্তু একদিনও গাছকে নত হইতে দেখা যায় না। তবে আমি নত কেন হওয়া বলে মানুষ জাতের জীবনের উন্নতি, দুনিয়া আখিরাতের উন্নতি, সম্মান বৃদ্ধি একমাত্র নত হওয়ার মধ্যে। মান তাওয়াযা লিল্লাহি রাফাহুল্লাহ। একজন মানুষ তার অন্তরে কাতরতা, অন্তরকে কাতর বানিয়ে কাতরতার সহিত যদি রুকু সজ্জা আদা করে নামাজ পড়ে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার জীবনে বেইজ্জত করবে না, হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাকে অসম্মান করবে না। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করো, সবে বলে না। তো সম্মান, আল্লাহর সম্মান রুকু সজ্জা নামাজে হাজিরি দেওয়া না, দেখলে মানুষে বুঝতো যে একটা গোলাম মৌলার মনিবের সাক্ষাতে দাঁড়াইছে। তো আল্লাহর সংসর্বী জিনিসের সম্মান করলে অন্তর পরেশগার হয়। আল্লাহর সংসর্বী কি জিনিস বলে কোরআন শরীফ তো আল্লাহর সংসর্বী, আল্লাহর কালাম কিনা। সেদিন বুঝি কে প্রশ্ন করছে যে রাসূলুল্লাহর মর্যাদা বড় না জ্ঞানাম কোরআন শরীফের মর্যাদা বড়? এটা প্রশ্ন কি আসতে পারে? কোরআন শরীফ রাসূলুল্লাহর পরিচয় দাতা। কোরআন শরীফ রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ দান করছেন। রাসূলুল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহর তুলনার কোন জিনিস আছে বলিয়া যদি কেউ ধারণা করে, এই ব্যক্তির ভিতরে ঈমান থাকতে পারে না। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সঙ্গে সেদিন আমি বলছি যে যারা রাসূলুল্লাহর ইজ্জতের হানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে কোন শব্দ মুখ থেকে বাইর করে, রাসূলুল্লাহকে খাটো বানায়, রাসূলুল্লাহর ইজ্জতকে
ঘটায় তাদের ফলাফলটা কি? ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ ওয়া আ'আদ্দা লাহুম আযাবান মুহিনা। একথা বোঝা যায় যারা অন্তরে রাসূলুল্লাহ সম্মানের ভাব নাই তাদের বুঝাইয়া পথে আনা সম্ভব হবে না। কোরআন শরীফের আয়াতে বলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলকে যারা কষ্ট দেয়, আল্লাহকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে? আল্লাহকে কেউ কষ্ট দিয়ে, আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়। রসুল্লাহকে কষ্ট কিভাবে দেওয়া হয়? ও ইজাউর রসুল বিন নুকসে ওয়াল আইব, রসুল্লাহর ইজ্জত ঘটে গিয়া রসুল্লাহর আইব উল্লেখ করিয়া রসুল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়। রসুল্লাহর কোন আইব আছিল নেই? হ্যাঁ, রসুল্লাহর সামনে হযরত হাসান বলতে আছেন, খুলিকতা মুবাররাআম মিন কুল্লি আইবিন কাআন্নাকা খুলিকতা কামা তাশা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আল্লাহ সৃষ্টি করতে কোন রকমের আইব আপনার মধ্যে নাই। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহর আইব যদি কোন ব্যক্তি বলতে চায় পারবো। রসুল্লাহর মাতা পিতাকে দুজখী বলে, এটা রসুল্লাহর জন্য আইব। এর জন্য কিতাবে লেখছেন আল্লাহকে কেউ গালি দিতে কাফির হবে, আবার কলমা পড়ে সে মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু রসুল্লাহকে কেউ গালি দে, এই ব্যক্তি সারা জীবন কলমা পড়লে আর মুসলমান আর মুমিন হইতে পারে না। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি হাবি আলাল ফতাবির মধ্যে লিখছেন, যে ব্যক্তি রসুল্লাহর মা বাপকে দুজখী বলে সে রসুল্লাহকে গালি দিয়ে দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। আমার মতো মোল্লা জিজ্ঞাসা করলে একেবারে দড়াতে বলে দিব রসুল্লাহর মা বাপ দুজখী। আল্লাহ তুমি পানা রাখো। তো রসুল আল্লাহর সংস্রবী জিনিসের তাজিম করা, কোরআন শরীফ আল্লাহর সংস্রবী কিতাব কিনা, তার তাজিম করা। আমাদের ওদের নিম্মুল্লার হলল ইমান, কিতাব দেখে না, শিখে না, যে কোনো জিনিস জানে না, জিজ্ঞাসা করলে বলবো বেদাত। কোরআন শরীফকে মুখ দিয়ে চুম্বন করা, আপনি জিজ্ঞাসা করেন, মুল্লা বলবে এটা বেদাত। কিন্তু কিতাবে লেখেন এটা মুস্তাহাব। এর দ্বারা কি হয়? মানুষের সম্মান বৃদ্ধি হয়। আজকালের দেখেন আরবে গিয়া সৌদি নজদিরা পায়ের উপর কোরআন শরীফ রাখিয়া পড়ে, মাটিতে রাখিয়া পড়ে। এরার উপর রসুল্লাহর অভিশাপ কিনা, রসুল্লাহ লান্নাত এদের উপর। আচ্ছা, কোরআন শরীফের সম্মান করা এবং কাবা শরীফের সম্মান করা না, মকামে ইব্রাহিম পাথর, এটা সম্মান করা লাগে কিনা? এই যে মুনাফিকরা বলে আল্লাহ ব্যতীত কারো সম্মান করা যায় না, কাবা শরীফকে অসম্মান করলে ইমান নষ্ট হবে না? মকামে ইব্রাহিমকে অবহেলা করলে ইমান নষ্ট হবে না? না, সাফা মারওয়া পাড়। ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ, আল্লাহর সংস্রবী পাড়। মশারে হারাম, মুজদালিফার পাড়, এটা সম্মানের উপযোগী কিনা? আরফার ময়দান, সেটা কি সম্মানের উপযোগী কিনা? আরফার ময়দানের তুলনার কোন ময়দান পৃথিবীতে হইতে পারে বলিয়া যদি কোনো ব্যক্তি ধারণা করে, তার ভিতরে ইমান থাকবে না, বেঈমান হবে। আজকালকে তো আরফা জায়গায় জায়গায় আরফার ময়দান। আল্লাহ তুমি পানা রাখো, আল্লাহ মুসলমানদের ইমানের উপর টিকাই রাখো। সব সম্মানের জিনিসকে সম্মান করে, কিন্তু সবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানের উপযুক্ত কে? জনাব রাসূলুল্লাহ। কোরআন শরীফের আয়াত দিয়ে আল্লাহ শিক্ষা দিয়ে দিছে, আমার নবীর সঙ্গে কথা বলতে এইভাবে কথা বলো, আমার নবীর সঙ্গে তোমরা কথা বলতে এইভাবে গিয়া উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো, নবীর ঘরের বাইরে থাকিয়া তোমরা ডাকিয়া বাইর করিও না, বসিয়া তোমরা অপেক্ষা করো, তাই না? আমার নবী বাসলে বাইর হইলে সাক্ষাৎ হবে, এই নির্দেশ থাকায় জিবরিলে আমিন রসুল্লাহর দরজায় গিয়া রসুল্লাহকে ডাক দেন না, জিঞ্জির লাড়া দেন।
খন্দকের যুদ্ধের পরে জিবরিল আমিন বয়ে আতঙ্ক আল্লাহর নিষেধ ডাকিয়া বাইর করা, না? তো রাসূলুল্লাহর সঙ্গে আদবের শিক্ষা কোরআন শরীফে আল্লাহ যেভাবে দিয়া দিছে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন ব্যক্তির সম্মান করার নির্দেশ আল্লাহর পক্ষে থাকি আসমানের ওহীর দ্বারা আর দ্বিতীয় কারণ জন্য নাই। রাসূলুল্লাহর সম্মান করা সবচেয়ে সম্মানের উপযোগী রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ জাহিলে জিজ্ঞাসা করছে, আরব জাহিলে উত্তর দিছে যে কোরআন শরীফের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ থেকে বেশ। নাউযুবিল্লাহ জুড়ে পড়ে। কারণ কাবা শরীফ এই জগতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের গড় কিনা কাবা শরীফ। ইজমায়ে মুহাদ্দিসিন এই কথার উপর যে মক্কা শরীফের মর্যাদা বেশি না মদিনা শরীফের মর্যাদা বেশি। প্রত্যেক গুণে মদিনা শরীফের মর্যাদা বেশি। মদিনা শরীফের মাটি কারো গায়ে লাগলে তার সব রোগ দূর হয়ে যায়। মদিনা শরীফের মাটির মহব্বত যার অন্তরে থাকে তার ভিতরে ঈমান ঢুকে। মদিনা শরীফের গুরুত্ব আছে, কিন্তু কাবা শরীফের মর্যাদা বেশ না মদিনা শরীফের মর্যাদা বেশ, এতে লেখেন যে কাবা শরীফের মর্যাদা বেশ। আবার পড়াশোনা করেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে জমিনের উপর বর্তমানে আরামে আছেন, শুয়ে আছেন, এই মাটি যে মাটি রাসূলুল্লাহর বদন মোবারকের সঙ্গে সংসর্গে আছে, এই মাটির মর্যাদা বেশি না কাবা শরীফের মর্যাদা বেশি? এক বাক্যে তাম দুনিয়ার মুসলমানের রায় যে এই মাটির সঙ্গে কাবা শরীফের কোন তুলনা হইতে পারে না, যে মাটি রাসূলুল্লাহর বদন মোবারকের সঙ্গে মিলিত আছে। সেই মাটির মর্যাদা কাবা শরীফ থেকে বেশি না? তো রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে সম্মানের উপযোগী না? এখন সবের জিনিসের সম্মান করে, কিন্তু রাসূলুল্লাহর বেলায় উনি তো আমাদের মতো মানুষ, আল্লাহর সংবাদ বাহক, হ্যাঁ, উনি মাটির মানুষ, উনারও ভুল ত্রুটি আছে, নাউযুবিল্লাহ পড়েন। উনার গুনাহ না থাকলে কেন আল্লাহ বলতেন ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু? আফসোস, এই সূরাটা নাযিল হইছে মিনা বাজার হুজ্জতুল বেদার কালে। এই সূরা নাযিল হওয়ার লগে সবের অন্তরে খুশি আসছে। ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাth ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা। শুনলে কার মনে খুশি আসবে না? আল্লাহ বলছেন কে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন মক্কা শরীফ জয় হয়ে যাবে তারপরে দেখবেন মানুষ জাত দল দল হয়ে নাই, জমাত জমাত হয়ে নাই, ফৌজ ফৌজ হয়ে ইসলামে ঢুকতে থাকবে। খুশি আসবার কথা কিনা? সবের অন্তরে খুশি। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক কান্দে অবস্থিত। উনি কি ছিলেন? উনি ইলমে জাহিরের সঙ্গে ইলমে বাতিন উনার কাছে আসিল। ইলমে জাহিরের সঙ্গে ইলমে বাতিন যারা মানে না, এরা কোরআন শরীফ মানে না। ইলমে বাতিনের উল্লেখ সূরা কাহফের মধ্যে আছে, হ্যাঁ না? মূসা আলাইহিস সালাম যখন মূসা আলাইহিস সালামকে বনি ইসরাইল জিজ্ঞাসা করলো যে বর্তমানে এই জমিনে সবচেয়ে বড় আলিম কে? উনি বললেন আমি। কারণ একজন নবী তো, জলিলুল কদর নবী। আল্লাহ বললেন ও মূসা, তোমার চেয়ে বড় একজন আলিম আমার আছে। বলে আল্লাহ আমি ওনাকে দেখতে চাই। বলে দেখতে হইলে তুমি একটা মাছ, বিরান একটা মাছ জুলার মধ্যে লইয়া সাগরের ধারে ধারে যাও, যে জায়গাতে গেলে এই মাছটা জিতা হইয়া পানিতে পড়ে যাইব, সেই জায়গাতে আমার বন্ধাকে তালাশ করি। যুক্তির ভিতরে আসেনি যে একটা মাছ, বিরান মাছ, এইটা আবার জিতা হইয়া দরিয়াতে পড়ে যায়। যুক্তিবাদীর এটা স্বীকার করবে না। এখানে দেখা হইল কার সঙ্গে? খিজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে। পানির নিচে গিয়া, পানির নিচে মানুষ গেলে মারা যায় কিনা? এই যে ওহাবি আকীদা, রাসূলুল্লাহ অন্য লোকের মতো মানুষ ছিলেন, উনি মারা গেছেন, সবের মতো মাটি উনাকে খেয়ে ফেলছে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এদের আকীদা আলোচনা করলে আপনারা লা হাওলা ছাড়া কোনো কিছু পড়বেন না। তো
মানুষ সব বরাবর নাই, সব তার বরাবর নাই। যে তারের সঙ্গে কারেন্টের কানেকশন আছে, এই তারের সঙ্গে কি সুটা তারের তুলনা হইতে পারে? হ্যাঁ না? আমি আপনাদের বলি যে এইটা ধরে নেন লুয়া, এই লুয়াটা আগুনে রাখলে কতক্ষণ পরে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে হে লুহা তুমি কোথায় গেলাই, সে বলবে খবরদার তুমি আমাকে আর লুহা বলিও না, আমি আগুন হয়ে গেছি। হ্যাঁ, রঙ আগুনের রং, গরমও আগুনের গরম। কিছু অন্ধকারে রাখলে আলো দিবে কিনা? বেশি সময় নাই, কিছু সময় রাখে। সামান্য সময় এই লুহার টুকরা আগুনের সংস্রবে সে অবিকল আগুন হইতে পারলো। এক আল্লাহর বন্দার দিলর তার যদি আল্লাহর তাজাল্লির সঙ্গে লাগাই থাকে, এই ব্যক্তির অবস্থা কি হয়? আল্লাহ বলেন আমার বন্দা, যে বন্দাকে আমি মহব্বত করি নেই, আমার বন্দার সম্পূর্ণ শরীর আমার হয়ে যায়। কুনতু সামাহুল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাসারাহুল্লাযী ইয়াবসুরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুল্লাযী ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহুল্লাযী ইয়ামশি। তাই না? তো এই পানির নিচে গিয়া উনি ডুবিয়া মরলেন না মুসা আলাইহিস সালাম। খিজির আলাইহিস সালাম তো পানির নিচে আসেন না। ইউনূস আলাইহিস সালাম 40 দিন মাছের পেটে পানির নিচে তাকিয়া উনি মারা গেলেন না। আল্লাহ বলেন না, যদি ইউনূস আলাইহিস সালাম এই তসবিহ পড়তেন না, তসবিহ শিখলেন কোথার থাকি? এ মাছে যখন অশান্তি মাছের মধ্যে আসলো, সে দরিয়ার নিচ দিকে গিয়ে একেবারে নিচে গেল। কারণ এগুলো খাদ্য তো নয়, একজন নবী আমার মতো লোক নাই যে খাইলে এটা হজম করে ফেলবে না। এ অশান্তির কারণে একেবারে নিচে গেল। এই মাছের পেটে থাকি উনি শুনেন যে দরিয়ার নিচের পাথরে পড়তে আছে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। আমরা রাসূলুল্লাহর উম্মত হয়ে যা পাইছি এর শুকরিয়া তামাম জীবনে করতে পারবো না। যত গভীর জিনিস, এমন কি রাসূলুল্লাহর শুকরিয়া আদা করে আমরা শেষ করতে পারবো না। কোন নবী দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আরশে হাত লাগানোর সুযোগ পাইছেন? দুনিয়ার বুকে কোন নবী আরশে হাত লাগানোর সুযোগ পাইছেন? না, আমাদের দিয়া দিয়েছেন আমার নবীর ওসিলায়। রাসূলুল্লাহ বলেন, যারা কাবা শরীফ তওয়াফ করতে রুকনে মানিতে হাত লাগাইবে, তারা যেমন কি আল্লাহর আরশের পায়ায় হাত লাগাই দিল। রাসূলুল্লাহর কদমের বদৌলত কোন নবী জীবিত অবস্থায় বেহেশতে ঢুকছিলেন না, কোন নবী এই সুযোগ পান নাই। কিন্তু হে উম্মতে মুহাম্মাদি, আমাদের আল্লাহ কি দান করছে এর শুকরিয়া আদা করে আমাদের দরকার কিনা? আমাদের জীবিত অবস্থায় বেহেশতে ঢুকার সুযোগ দিয়া দিছে আল্লাহ। কাবা শরীফের যে দরজার নাম ছিল বাবে বনি সাহেবা, হ্যাঁ, যে বুড়া বেটির ঘটনা, বাবে বনি সাহেবা, এই দরজাকে আল্লাহ বেহেশতের দরজা বানাইয়া দিলেন, নাম দিলেন বাবুস সালাম। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম ইলাইকা ইয়ারজুস সালাম হাইয়িনা রাব্বানা বিস সালাম ওয়া আদখিলনা দারাকা দারাস সালাম তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তাআলাইতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। উম্মতে মুহাম্মদী জীবিত অবস্থায় বেহেশতে ঢুকে কাবা শরীফের এই দরজা দিয়ে ঢুকে, বেহেশতের দরজা। মদিনা তৈয়্যিবাত এক টুকরা বেহেশতের আছে কিনা? হ্যাঁ, বেহেশতের এক টুকরা মদিনা শরীফ, এই টুকরা গিয়া যারা জিয়ারতে যায় ঢুকে কিনা? জীবিত অবস্থায় বেহেশতে ঢুকার সুযোগ পাইছে কিনা? এই টুকরা বেহেশত কিভাবে হইল? হ্যাঁ, ইবনুল হাজ আল মাদখাল কিতাবের মধ্যে লেখেন যে এই টুকরা বেহেশতটা কি আল্লাহ এখানে আনিয়ে রাখছেন না, বরং বেশিরভাগ আল্লাহর হাবিব আজানের পরে এই দরজা দিয়ে বাইরে হয়েছেন। বারে বারে উনার কদমের সংস্রব পাওয়ার কারণে এই টুকরা বেহেশতের টুকরা হয়ে যায়। আমাদের আল্লাহ কি যে সমস্ত দান করছে রাসূলুল্লাহর ওসিলায়। এই দেখেন ইউনূস আলাইহিস সালাম এত গোপনীয় একটা তসবিহ পাইলেন,
আল্লাহ বলেন এই তসবিহ না পড়লে কিয়ামত পর্যন্ত ইউনূস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে আমি রাখি দিতাম, ইসরাফিল আলাইহিস সালামের সুরের সময় ওনাকে বাইর করতাম, মরা অবস্থায় নাই। লা লাবিসা ফি বাতনিহি ইলা ইয়াউমিদ্দিন, জীবিত অবস্থায় সশরীরে সালামত আমি মাছের পেট কিয়ামত পর্যন্ত ওনাকে রাখি দিতাম, কারণ নবীর শরীর নষ্ট হইতে পারে না। ওয়াহাবি আকীদা কি বলে, নবী মরি গেলে অন্য মানুষের মতো মাটি নষ্ট করে ফেলায়, নাউযুবিল্লাহ। যদি এটা এভাবে হইতো তে আল্লাহর পাসনি মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাসনি দেন যে হে মূসা তুমি বনি ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে ফেরাউনের দেশ ছাড়িয়ে চলে যাও, হ্যাঁ না, যে আমি বলা হইল, হ্যাঁ, মজেজা অস্বীকার করে যারা মজহব মানে না, তারা নবীর মজেজা মানে না, ওলির কেরামত মানে না। ওলির কেরামত এইগুলা হইল রাসূলুল্লাহর মজেজা। কিয়ামত পর্যন্ত এই জমিনে ওলি আল্লাহ থাকবেন বলিয়া কোরআন শরীফে আল্লাহ ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখছে। তো মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে ফেরাউনের দেশ ত্যাগ করিয়া বনি ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে যাও। কিন্তু হে মূসা, তুমি ফেরাউনের দেশ ত্যাগ করলে আমি খুশি হব না। আমার নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের লাশ কোথায় আছে তালাশ করে উঠাইয়া সঙ্গে নিয়ে যাইতে হবে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের 700 বছর আগে মারা যান, আল্লাহ পাসনি দেন কে ইউসুফ আলাইহিস সালামের লাশ উঠাইয়া নেও। যদি মাটি নবীর শরীর নষ্ট করতে পারতো তো এই আল্লাহর পাসনিটা ভুল হইতো না, উঠাইয়া নিয়ে কেনান দফন করছে না, নবীর শরীর নষ্ট হয় না। বরং জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন নবীর শরীর মাটি নষ্ট করতে পারে না, শহীদের শরীর মাটি নষ্ট করতে পারে না, এবং যাদের অন্তরে কোরআন শরীফ আছে তাদের শরীরটাও মাটিয়ে নষ্ট করতে পারে না, বলি আল্লাহর শরীর মাটিয়ে নষ্ট করতে পারে না। যে ফিরাকি তো আসিল, ইহুদি ধর্ম তো ফিরাকি আসিল, তাদের পীর সাহেবের নাম কি আসিল? আহবার। খ্রিস্টান ধর্মের পীর সাহেবের নাম কি আসিল? রহবান। ও রহবানিয়াতান ইবতাদাউহা মা কাতাবনাহা আলাইহিম ইল্লা ইবতিগাআ রিদওয়ানিল্লাহ। যারা ফিরাকিকে অস্বীকার করে বুঝেন যে এরা মুসলমান, জাতে মুসলমান, কিন্তু এদের অন্তরে ঈমান নাই। কারণ যেটা দলিল দ্বারা প্রমাণ, আরবের জমিনে খ্রিস্টান ধর্ম পার হইল কিলা, ইতিহাস জানেন আপনারা? খ্রিস্টান ধর্ম আরবের জমিনে পার হওয়ার ওসিলা কি বলে এক পীর সাহেব। এই পীর সাহেবের নাম কি ছিল বলে ভাই মিয়ন। উনি আরবের জমিনে নজরানে গিয়া বসিয়া আল্লাহ আল্লাহ খুচরা বানাইয়া আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলেন। এক ছেলে উনার দ্বারে এমন ভাবে বিড়ল যে এই বাচ্চাটা উনার রঙে রঙিন হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঘটনা, এই ছেলেকে জুনওয়াজ বাদশাহ হত্যা করেছিলেন, যার কারণে একদিনে নজরানের জমিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈমান আনি নিল। তারা বলল আমানতু বিরাব্বি হাযাল গুলাম। এক পীর সাহেবের ওসিলায় আরবের জমিনে গিয়া খ্রিস্টান ধর্ম পার হইল। আপনারা কোরআন শরীফে কুতিলা আসহাবুল উখদুদিন নারি যাতিল ওয়াকুদ এই আয়াত বাইর করিয়া তার তাফসীর দেখলে দেখবেন যে এই পীর সাহেবের দ্বারা খ্রিস্টান ধর্ম পার হয়েছে। আমাদের ভারতে অন্ধকার জমিনে উজ্জ্বলতা আসলো কিভাবে বলে খাজা আজমেরি রহমতুল্লাহ আলাইহির ওসিলায়। সিলেটের অন্ধকার জমিন উজ্জ্বল হয় কার দ্বারা? শাহজালাল মুজাররদ এমন বলে এইগুলা পীর সাহেব বলিয়া দলিল কি বলে দলিল কোরআন শরীফে আছে। আর রাসূলুল্লাহর উম্মত যাকে যে ডিগ্রি দেয় সেটা আল্লাহর পক্ষের ডিগ্রি। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس। যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এই উম্মতে যে সাক্ষী দেয় সেই ব্যক্তি সেই ডিগ্রির উপযুক্ত। দরুদ শরীফ তো
আলাইহিস সালামের তসবিহ তো গভনি দরিয়ার নিচে তাকিয়া উনি পাইলেন, পড়লেন, সেটা আমাদের আল্লাহ দান করছে কিনা? আবার বলে ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন। এই তসবিহ দ্বারা ইউনূস আলাইহিস সালামকে চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম, একা টাকা বড় চিন্তার কারণ ওটা বাইর করে দিলাম। আর এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিনরা এই তসবির ওসিলা নিলে তাদের আমি বিপদ থেকে মুক্তি দান করতে থাকি। ও কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন। তো খিজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, উনি বললেন যে আপনাকে আল্লাহ যা ইলম দান করছে এগুলো আমাকে শিখাইবেন। বলে না, তুমি ধৈর্য রাখতে পারবে না। উনি কি বললেন যে হে মুসা, তোমাকে আল্লাহ এক ইলম দান করছে, আমাকে দান করছে না। আমাকে এক ইলম দান করছে যেটা তোমাকে দান করছে না, ইলমে বাতিন। 10,000 ইলম জগতে আল্লাহ দান করছিলেন আদম আলাইহিস সালামকে এক ইলম, একটার নাম ইলমে আসমা, ইলমুল আসমা, যে কোন গাছের পাতা দিয়ে আপনি শাক খাইবেন, দিয়ে তরকারি খাবেন, কোন গাছের গোটা কাঁচা খাবেন, এগুলা কি কারোর বাপদাদা শিক্ষা দিছে না বৈজ্ঞানিকরা শিক্ষা দিছে না আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ শিখাইয়া দিছিলেন? হ্যাঁ, ওয়াল্লামা আদম আল আসমাআ কুল্লাহা, মানব জাতির জীবনের ব্যবহারের সব জিনিস আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে শিখাইয়া দিলেন। হ্যাঁ, দাউদ আলাইহিস সালামকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিয়া দিলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালামকে পশুর বলি শিক্ষা দিয়া দিলেন। হ্যাঁ, খিজির আলাইহিস সালামকে ইলমে ফরাসত, ইলমে মুকাশেফাত, যাকে ইলমে বাতিন বলা হয়, ইলমে বাতিন শিক্ষা দিলেন। হ্যাঁ না, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাবির, হাবের তাবির শিক্ষা দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালামকে চিকিৎসা বিভাগ শিক্ষা দিলেন। এইভাবে 10 ইলম 10 জন নবীকে আল্লাহ দান করেছিলেন। 2 ইলম কোন নবীকে আল্লাহ দান করেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহকে 10 ইলম একত্র করে আল্লাহর হাবিব বলছেন বুখারী শরীফের হাদিস, উতিতু ইলমাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন। একেবারে 10,000 ইলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ দান করে দিলেন। ইলমে বাতিন, ইলমে বাতিন কি বলে? ইলমে ফরাসত কোরআন শরীফে আছে, এটা অস্বীকার যে করে এই কোরআন শরীফ মানছে না। যেমন খিজির আলাইহিস সালাম মাটির নিচে, দেওয়ারের নিচে দুই এতিমের মাল গাড়িয়া রাখা, এটা খিজির আলাইহিস সালামে দেখলেন, মুসা আলাইহিস সালামে দেখলেন না। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? একটা ছেলে, ছোট ছেলে খেলা করতে আছে, এ বড় হইলে তার মাতা পিতাকে পথভ্রষ্ট করবে। এই যে কেউ মনে করতে পারেন যে আমার ছেলে ভুল না জমা তো ঢুকছে, আচ্ছা হ্যাঁ যাও, আমি ঠিকই থাকতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত তোমার কানে ধরে নিয়ে যাইব, কোরআন শরীফের আয়াতে হয়। এই ছেলেকে উনি মেরে ফেললেন। এগুলা ইলমে জাহির না, ইলমে বাতিন। ইলমে বাতিন মানে না, পিরাকি যে মানে না, এই আয়াত মানলো নি এক মুসলমান থাকবে। মূল কারণ আমি কোনো সময় উল্লেখ করি, আমাদের পাহাড় এলাকায় একদল বাস করে, তাদের নাগা বলা হয়। নাগাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে হে মামা, তাদের সম্মানের শব্দ হইল তাদের মামা, হে মামা তোর ঘরে কি ঘি আছে? জিজ্ঞাসা করবো ঘি কি জিনিস? বলে দুধের থেকে বাইর হয়, হয়তো তোমার কাটি দিতে পারে। কে দুধে থেকে আবার বাইর হয় ঘি? কারণ তার বংশে কোনোদিন দুধ গরম করে খায় না, কাঁচা দুধ খায়। যার বংশে সবসময় কাঁচা দুধ খায় সে কি ঘি বুঝবে? পাড়ের নাগায় যদি বুঝলো না যে দুধের থেকে সর বাইর হয়, তার তো না ঘি বাইর হয়, তারকে বুঝানি সম্ভব হইল না। এই যে আপনার দ্বারে যে নাগা, এই নাগাকে আপনি বুঝাইতে পারবেন বলে শরীয়ত থেকে মারিফত আর একটা বাইর হয়, বুঝবে? ফিরা কি বুঝবে? এগুলো নাগার বংশ। দুরূদ শরীফ পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ওলি আল্লাহ থাকবেন, কোরআন শরীফে আল্লাহ উল্লেখ করিয়ে দিয়েছেন।
ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরান ওয়া দাঈয়ান ইলাল্লাহ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا এ শেষ শব্দটা বুঝাই দিই, সারা বুঝানি দরকার নাই। আল্লাহ বলেন কে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে আমি নূরের একটা ল্যাম্প বানাই দিয়েছি। নূর অস্বীকার করে না? রাসূলুল্লাহকে নূর বললে মুনাফিক যে সে কাঁপিয়ে উঠবে না? রাসূলুল্লাহ নূর হবেন কিলা মাটির মানুষ। আর আল্লাহ বলে قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এক নূর পাঠাইছেন আর একটা কিতাব পাঠাইছেন। কিতাব কোরআন আর নূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহকে নূর বললে তার জ্বর আসে। উনি নূর হবেন কিলা মাটির মানুষ? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ বলেন ওয়াজআলনাকা সিরাজাম মুনীরা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে আমি নূরের একটা ল্যাম্প বানাই দিই। এই কথাটা শুনতে সবারই মনে বিরক্ত আসার কথা, কারণ রাসূলুল্লাহর তুলনা সূর্যের সঙ্গে হয় না, ওনাকে ল্যাম্প কিভাবে বলে? এর উত্তর হইল যে এর ভিতরে আল্লাহ একটা ভবিষ্যৎবাণী করে রাখছে কে ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রত্যেক নবীর মুআজিজা উনি জগৎ দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার পরে মুআজিজা মিটে যাবে, কিন্তু আপনার মুআজিজা কিয়ামত পর্যন্ত মিটবে না। 40,000 মুআজিজা জীবিত থাকবে কোরআন শরীফের দ্বারা, আর জগৎ ব্যাপিয়া আপনার মুআজিজা আপনার উম্মতের ওলি আল্লাহর দ্বারা চালু থাকবে। অর্থাৎ সূর্য বললে সূর্য থেকে আলো নেওয়া যায় না, ইলেকট্রিক বাতি থেকে আলো নেওয়া যায়, ল্যাম্প থেকে নেওয়া যায় কিনা? এর জন্য আল্লাহ বলছে ওয়াজআলনাকা সিরাজাম মুনীরা, আপনাকে আমি একটা নূরের ল্যাম্প বানাইয়া দিই। এটা ভবিষ্যৎবাণী কি বলে? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আলোটা কি আলো আকর্ষণ করে আলোকিত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উম্মতের মধ্যে আউলিয়া আল্লাহরা থাকবেন, এদের দ্বারা আপনার মুআজিজা চালু থাকবে। কিতাবে লেখেন কোন ওলি আল্লাহ থেকে কোন কেরামত বাসিলে ওলি আল্লাহর কোন গুণ নাই, সেটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মুআজিজা। কিভাবে? আপনি একটা আয়না সূর্যের দিকে ধরলে আয়নার ভিতরে একটা সূর্য আসে কিনা? এই আয়নাটা আপনার চোখের দিকে ধরলে চোখটা জ্বালাই দিতে আছে না? এটা আয়নার ভিতরে সূর্যের গুণ না, সেই আসমানের সূর্যের গুণ। এই আয়নার ভিতরে আয়না হইলে ওলি আল্লাহ, উনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আলো আকর্ষণ করে উনি ওলি আল্লাহ হইছেন। তোর জন্য আমি চ্যালেঞ্জ করি বলতে পারি ওয়াহাবি আকীদা মুনাফিকের আকীদা যারা রাখে তাদের মধ্যে কোনোদিন ওলি আল্লাহ হইতে পারবেন না। ওলি আল্লাহ হইতে হইলে শর্ত হইল রাসূলুল্লাহর আলো আকর্ষণ করা, জানো? এই ওলি আল্লাহ থেকে যে কেরামত বসলো এটা কি ওলি আল্লাহর গুণ নাম? রাসূলুল্লাহর মুআজিজা, রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহ করে রাখতে। তবে এই সমস্ত আপনাদের খুব লম্বা টাইমে বুঝানি এই শক্তি আমার নাই। আমি আপনাদের এই কথাটা বলতে চাই যে ইসলাম রক্ষা একমাত্র শিক্ষার উপরে। ইসলাম রক্ষা একমাত্র শিক্ষার উপরে। 50 ইংরেজিতে আমি বদরপুর টাইটেল মাদ্রাসা ছাড়িয়া বাংলাদেশে আসলাম। বাংলাদেশ না, সে সময় পাকিস্তান ছিল। আসে দেখলাম সব মাদ্রাসা কৌমি, চলইয়া আলিম যত জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ আছে, কিছু আলিম এর মাথা নত করিয়ে পড়ে থাকে। এ মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, মৌলানা হবিবুর রহমান সাহেব সেই সময় ছাত্র ছিলেন। উনাকে বললেন কে হবিবুর রহমান সাহেব, হবিবুর রহমান সাহেবকে বলো মাদ্রাসা তৈয়ার করেন, নতুবা কিছুদিন পরে সত্য ধর্ম মানুষের তালাশ করি পাবে না। এই আমার মনে ভাব জাগিল, বাংলাদেশে সুন্নি আকীদার যত মাদ্রাসা এর মধ্যে আমার কিছু ত্যাগ আছে কিনা? হ্যাঁ, আমার কি করে আরামে থাকার ইচ্ছা নাই? আমি মানুষের বাড়ির ভাত মজা পাই না, আমি ঘরে ঘরে যাই। আমার জীবনে আল্লাহ তুমি আমাকে যেভাবে রাখছো তোমার শুকরিয়া আমি আদা করা সম্ভব নাই।
আমার জীবনে কারোর কাছে আমার সাহায্য চাওয়ার দরকার হইছে না, কিন্তু আমি ভিক্ষা মাগি একমাত্র মাদ্রাসা দিনী শিক্ষার লাগিয়া দরজায় দরজায় ভিক্ষা মাগি, এতে আমি লজ্জা মনে করি না। আয় আল্লাহ, যদি আমার এই ত্যাগটা তুমি কবুল করো, এর দ্বারা আমাকে তুমি মুক্তি দিতে পারো। আমি আপনাদের এখানে আসার সাহস আমি করতে কোনো সময় প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু যখন শুনলাম যে এখানে একটা মাদ্রাসা সুন্নি আকীদার প্রস্তুত করার ইচ্ছা, আমার মৌলানা হবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব বললেন যে সাহেব, যদি আপনি গেলে একটু সাহায্য হয়, মানুষের এদিকে লক্ষ্য পড়ে একটা মাদ্রাসা হইলে অন্ধকার দেশটা উজ্জ্বল হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আসছি। আমার শেষ কথা হইল যে আপনারা সুন্নি আকীদার একটা মাদ্রাসা শিক্ষার উপরে ধর্মের রক্ষার একেবারে সম্পূর্ণ নির্ভর, তসবিহে জিকিরে আল্লাহর ইবাদতে দিয়া ধর্ম রক্ষা করতে পারবেন না। এই মাদ্রাসার জন্য আপনারা যদি ত্যাগ স্বীকার করেন, আপনাদের বংশ তার দ্বারা উপকৃত হবে। সেদিন আমি বলছি, এই জমিনের পিঠে গৌরবী বংশ কারা? সৈয়দ বংশের সঙ্গে কারোর তুলনা হইতে পারে না। সৈয়দ বংশ সবের মাথার উপর না। সৈয়দ বংশের সঙ্গে বেয়াদবি করে বহু মানুষের বংশ ধ্বংস হয়ে গেছে, আর সৈয়দ বংশের দুয়ার কারণে বহু মানুষের অন্ধকার জীবন উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারপরে গৌরবী বংশ কারা বলে পাঠান বংশ। এক পাঠানের ছেলে কোন জায়গায় দাঁড়াইলে 100 কাফির হইলে তাদের হুঁশ থাকে না। পাঠানের ছেলে, এই গৌরব তাদের কি কারণে আল্লাহ দিল বলে তার বংশে ধর্মের কিছু করে গেছে, তার ফলে বংশকে আল্লাহ দান করছে। মানে কার বংশ? হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বংশ। আপনি যদি এইভাবে ধর্মকে জয়ী বানাইবার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করে যান, আপনি লিখে রাখেন যে আপনার বংশকে আল্লাহ গৌরবের জীবন দান করবে। প্রত্যেকে উপার্জন কোন মানুষ নাই যে কিছু না কিছু উপার্জন করে না, পেটে দেয়, এগুলা পড়ে যায়। থইয়া গেলে এগুলা যদি আল্লাহ রক্ষা করতে করে, নতুবা আওলাদ এগুলাকে উড়েই ফেলে না। কিছু যদি এই কাজের জন্য আপনারা ত্যাগ স্বীকার করেন, আমি এভাবে লজ্জা মনে করি মানুষের কাছে হাত বাড়ানি, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার লাগি, ইসলাম রক্ষার লাগি, ইসলামের উন্নতির লাগি আমি গলায় ভিক্ষার জলি বান্ধিয়া জায়গায় জায়গায় মানুষের কাছে হাত পাতি যে আল্লাহর দিনের খেদমতটা জারি থাকুক। এই হিসাবে আমি যদি আল্লাহ না করুক, যদি এখানে আসি অসুবিধায় পড়ি, আমি যদি বলি যে ভাইরা আপনারা আমাদের দেশের ভাই বান্ধব, আপনারা আমাকে সাহায্য করো, নিশ্চয় আপনারা সাহায্য করবেন না। সবে না করুক, কিন্তু ইলা আছে, যা পয়সা আছে সব আমাকে দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা নয়, আপনাদের কাছে ভিক্ষা যে আপনাদের বংশ যেভাবে সঙ্গের চাক পাইতে আছে, আপনাদের আওলাদ যেভাবে সঙ্গর দোষে বিপদগামী হওয়ার সম্ভাবনা, এইগুলারে যদি পথে চালানোর জন্য শুদ্ধ মুসলমানি আকীদার উপরে টিকাই রাখার জন্য একটা মাদ্রাসা আপনারা করেন না, আপনারা এই দেশে উম্মতে মুহাম্মদী হিসাবে পার হওয়া আপনাদের ব্যর্থ গেল। এই অনুরোধ আপনাদের কাছে। আপনারা কিছু জিকির করার উদ্দেশ্য, আর কোনো প্রশ্ন নাই। আপনারা বুঝছেন যে ফিরাকি কি জিনিস। প্রত্যেক ধর্মে ফিরাকি আছে, ইহুদির মধ্যে আছে, খ্রিস্টানের মধ্যে আছে। খ্রিস্টানের পীর সাহেবের নাম কি বলে রুহবান, মুসলমানের পীর সাহেবের নাম কি বলে ওলি আল্লাহ। এদের এগুলা যে অস্বীকার করে কোরআন শরীফের আয়াত মানছে না। পড়িয়াও নাই দাও, আমি দিয়ে মনে সবাই মৌলানা ইয়াস ওকে দাও। পরে এগুলার উত্তর দিমু। আপনারা যখন খানেকা এভাবে জমা হয়ে জিকির করার মধ্যে উপকার কি? কোরআন শরীফে আল্লাহ বলছেন, ওয়ালা ইয়াকুদু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফাতুহুমুল মালাইকাতু ওয়া গাশিয়াতুহুমুর রাহমাহ। আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে কোন জায়গায় সমবেত হইয়া বসলে এই গুলা লোকেরে আল্লাহর ফেরেশতারা একেবারে ঘেরাও করে ফেলে।
আল্লাহর রহমতের জড়ি এই লোকের উপর বর্ষিতে থাকে। আপনারা এক কানো জমা হয়ে না তুবা যার যারি গড়ে বসিয়াও হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ করা তো যায়, কিন্তু একজনের মুখের দিকে আরেকজনের দেখলে অন্তরে পরিবর্তন আসে। মানুষের মুখের চামড়ার মধ্যে এমন গুণ আছে, জুসি মানুষের দিকে দেখলে আপনার অন্তরে অন্ধকার আসবে, গুণী মানুষের দিকে দেখলে আপনার অন্তরে উজ্জ্বলতা আসবে। একজন খুশ মিজাজ মানুষের দিকে দেখলে আপনার অন্তরে খুশির ভাব আসবে। হ্যাঁ, আর একজন কুকুর মগজি লোক হ্যাঁ এর দিকে দেখলে আপনার মনে একটা অন্ধকার আসবে না। এই মানুষের এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চেহারা মোবারক দেখিয়া ইহুদিরা তাদের সবচেয়ে বড় আলিম যে উনাকে পাঠাইল, যাও সে দেখিয়ে আসো উনি যে নবুয়তি দাবি করতে আছেন উনি কি রকম লোক। আসিয়া গুড়িয়া যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করলো যে উনাকে কি দেখলায়? বলে ভাইরা এমন একটা চেহারা দেখছি যে এই চেহারার লোক কোনদিন মিথ্যা কথা কোয়ার সন্দেহ করা যায় না। এই কথাকে বলে এই ইলমের নাম ইলমে কিয়াফাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত উমরকে দূরে তাকিয়ে দেখিয়ে বললেন যে উমরকে বাধা দিও না, উমরের আগের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে, দাঁড়ে আসতে দেও। ভিতরে ইমান ঢুকলে পরে মানুষের চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। একজনে আরেকজনকে দেখে, একজনের জিকিরের সঙ্গে আরেকজনের জিকির করে, তার দিলের আলোটা অন্যর দিলে পড়ে। কাজে খানেকা বা হালকা এই সমস্ত জিকিরের উপকার আছে। কয়েকটা সোয়াল আছে, একটা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ জামাতে পড়তে হয়। মকরু তাহরিমি ছাড়া কোন কিতাবে লেখছেন না। আপনারা একেবারে শেষ হাওয়ালা দিয়ার যে রশিদ আহমদ গঙ্গোবী সাহেবকে দেওবন্দের উলামারা বড় করে বিশ্বাস করে। রশিদ আহমদ গঙ্গোবী সাহেবের ফতোয়ার কিতাবটা দেখলে দেখবেন মকরু তহরিমিকে আমল করলে কি হয়। তলবি কিতাবে লিখছেন হিরমানুস সফাত, রাসূলুল্লাহ সফাত বঞ্চিত থাকবে। ইবাদত করলেই যদি সওয়াব হয়, ঈদের দিন রোজা রাখিলেন না? ইবাদত করলেই যদি সওয়াব হয়, ঈদের দিন রোজা রাখলে কি সওয়াব হইতো না? সব থেকে পরেজগার হবে। দিছো কিয়াম কেন এবং কোন সময় হতে চালু হয়েছে? কিয়াম সব সময় চালু আছে। ফিরিস্তারা 70,000 ফিরিস্তা প্রত্যেক দিন রাসূলুল্লাহর দরবারে হাজিরি দেন। এরা বসিয়া সালাম দেয় না। লেখছেন যে ডানখা দাঁড়িয়া ওনার দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফজর পর্যন্ত এই 70,000 ডিউটি শেষ হয়, তারা সালাতে সালাম রাসূলুল্লাহর কাছে ভেজে। আমি কিয়াম কি কারণে তার একটা দলিল দেই। আল্লামা কাসতালানি বুখারী শরীফের সরা যিনি লিখতেন, রাসূলুল্লাহর যে মন বিগলা হইলে এই সমস্ত দেখতেই আপনারা পরীক্ষা করে নেন যে রাসূলুল্লাহর তারিফ আপনি করলে যে ব্যক্তির চেহারার মাঝে একটা উজ্জ্বলতা আসবে, খুশির ভাব আসবে, আপনি বুঝেন যে এর ভিতরে ইমান আছে। আর যার চেহারাটা মলিন হয়ে যাবে আপনি বুঝেন যে এর ভিতরে মুনাফিকের বেমার আছে। না, রাসূলুল্লাহর তারিফ শুনলে লন্ডন একজন আলিম আসলা, পাকিস্তানি আলিমের মধ্যে সবচেয়ে বড়, উনি মৌলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব। तो उन्हें बोलते हैं मैं जब किसी बंगाली से मुलाकात होती है तो मैं पहले उनको जांच कर लेता हूँ, उनसे पूछता आपके हाल पुरसी करता हूँ, जिनके चेहरा में बशारत देखता हूँ समझता हूँ यह सुन्नी है। अब जिसका चेहरा আপনার আলোচনা যার মনটা দেখি খুশ হয় এ বুঝি শুননি, আর দেখুন মন বেজারে আমি বুঝি আমি। রাসূলুল্লাহর তারিফ করলে এই মজলিসে আপনি দুরূদ শরীফ পড়েন। যে মজলিসে দুরূদ নাই এই মজলিস আল্লাহ লানতের মজলিস, রহমতের মজলিস নাই। কারণ রাসূলুল্লাহ বলছেন যায়িনু মাজালিসাকুম বিসসালাতি আলাই, তোমরা যে কোনো মজলিসে হবো আমার জন্য দুরূদ পড়িয়া তোমাদের মজলিসের রূহ প্রস্তুত করিয়া, है ना। এবং দুরূদ শরীফের মজলিসে
উপস্থিত হওয়ার জন্য পৃথক ফেরেশতারা আল্লাহ প্রস্তুত রাখছে। যে কোনো জায়গায় দরুদ শরীফ পড়া হয় সেখানে এইগুলা ফেরেশতা আইয়া শরীক হন। দাঁড়াইয়া কেন সালাম দেওয়া? বসে বসে সালাম দিলে কি হয় না? কি শুয়ে শুয়ে সালাম দিলে হয় না? না, আল্লামা কস্তালানি লেখছেন যে আবুল আহাব রাসূলুল্লাহর চরম শত্রু, যিনির উপর ধিক্কারের, তার ধিক্কারের জন্য একটা সূরা কোরআন শরীফে আল্লাহ নাযিল করছে, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব। হাদিস শরীফের মধ্যে এই ঘটনা আনছেন। এই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে হযরত আব্বাস তাকে দেখলেন, স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে হে আবুল আহাব, তোমার সঙ্গে আল্লাহর কি ব্যবহার হইল? বললো যে ভাই, আমার শাস্তির সীমা নাই, কিন্তু প্রত্যেক সোমবারের রাত এই দুটি আঙ্গুল ভিজাইয়া আমাকে ঠান্ডা পানি দেওয়া হয়, যার দ্বারা আমার আযাবটা একেবারে পাতল হয়ে যায়। আর এই পানিটা কি কারণে দেওয়া যায়? যেদিন আমার বাতিজা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ জন্ম নিয়েছিলেন, উনার জন্মের সংবাদ আমার বান্দি সুহাইবি আমার কাছে পৌঁছেছিল, এতে আমার মনে খুশি আসছিল। এই খুশির কারণে এই দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দিয়া বান্দিকে আমি আজাদ করে দিয়েছিলাম, আমার মন খুশি হয়ে। হ্যাঁ, আল্লামা কস্তালানি লেখেন যে একজন কাফিরের মনে রাসূলুল্লাহর জন্ম সংবাদ শুনিয়া খুশি আসাতে যদি তাকে আল্লাহ এই পরিমাণ সাহায্য দিলেন, একজন মুসলমানের রাসূলুল্লাহর জন্ম সংবাদ শুনিয়া খুশি জাহির করলে তাকে কি দেওয়া হবে? উনি লেখেন যে আল্লাহ বেহেশত ব্যতীত কোনো কিছু দিবে না। আমরা দাঁড়াই কোন সময়? রাসূলুল্লাহর জন্ম সংবাদ যে সময় আলোচনা হয় না। এই দেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় কিনা? স্বাধীনতা দিবস পালন করতে দাওয়াত করা হয় আমার মতো লোকের নয়, দেশ বাসা গণ্যমান্য মানুষকে দাওয়াত করা হয় সরকারি ভাবে। সব বসিয়া যখন স্বাধীনতার আলোচনা আসে, জাতীয় সঙ্গীতে বলা হয়, ফেরেক টান দেওয়া হয়, এই সময় কোন লোক বসা থাকে না, সব দাঁড়াইয়া যায়। দাঁড়ায় কেন? এই স্বাধীনতার উপর খুশি যায় না, তো বসা থাকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, স্বাধীনতার বিরোধী। তৃতীয়ত, যে কোনো জিনিসের সামনে সম্মান করা যায় তার অপরক্ষ তার সম্মান করা লাগে। কাবা শরীফ সামনে হইলে সম্মান করি, আমরা কি অপরক্ষ কাবা শরীফের সম্মান করি না? সম্মান সামনে হইলে যার সম্মান করা যায় অপরক্ষ তার সম্মান করা লাগে। যদি রাসূলুল্লাহ এখানে হাজির হয়ে যান, কোন কাফির আসেনি বসে বসে সালাম দিব না, অপরক্ষে ওনাকে সালাম দিতে বসিয়া সালাম দেওয়া আদব না, দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া আদব। তবে কারো সম্মানার্থে কেউ দাঁড়াইতে পারে না, যে ওহাবি কিতাব দেখে না। মিশকাত শরীফের সরা মিরকাতের মধ্যে আপনারা কিতাবুল জানাইজ বার করলে দেখবেন, কোনো ব্যক্তি সম্মানের উপযুক্ত দেখলে তার সম্মানার্থে দাঁড়ানি মোস্তাহাব লিখতেন মুল্লা আলী খান, দাঁড়াইতে পারে না। তো আমরা দাঁড়াইয়া সালাম দেই কেন? ফেরেশতারা রাসূলুল্লাহকে দাঁড়াইয়া সালাম দে। মাদারিজুন নবুয়তের মধ্যে শাহ আব্দুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখছেন যে রাসূলুল্লাহর ওফাতের তারিখে 3টা নতুন অর্ডিন্যান্স আল্লাহ জারি করেছিলেন। এক অর্ডিন্যান্স কে জিবরিল, তুমি আমার হাবিবের দরবারে বহুবার উপস্থিত হইছ, এই উপস্থিতি তোমার আমার হাবিবের জমিনের পিঠের শেষ উপস্থিতি। তোমাকে আমি সতর্ক করে দিতে আছি, যতক্ষণ আমার হাবিব তোমাকে বিদায় দিবেন না, তুমি আমার হাবিবকে ছাড়িয়ে আসিও না। 2 নম্বরের অর্ডিন্যান্স যে হে মালিকুল মউত, তুমি যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো অবস্থায় পাইলে কোন দ্বিধাবোধ না করে তার রূহটা কবজ করে নেও। আজকে তোমাকে আমি সতর্ক করে দিতে আছি, আমার হাবিবের রূহ মোবারক কবজ করতে যাইতে আসো, তুমি সতর্ক থাকিও, আমার হাবিবের অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত দরজার ভিতরে পাও ঢুকাইও না। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকে না আসলে বলছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে অনুমতি দেও, ভিতরে আসি। হ্যাঁ, এই সময় রাসূলুল্লাহর জবান মোবারক খুলি গেল। রাসূলুল্লাহ বললেন যে গো মা ফাতেমা, দেখো দরজার থেকে দাঁড়াইয়া আছে।
উনি ফাঁকে দিয়ে দেখিয়ে আইয়া বললেন কে ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন গাওয়ালি ব্যক্তি অনুমতি চাইতে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সংবাদ শুনিয়া দ্বারে চোখের পানি ভাসাইলেন এবং বলেন, মাগো ফাতেমা, এই গাওয়ালি ব্যক্তি না, এই ব্যক্তি তোমার বাবাকে, তোমাকে এতিম বানাইয়া তোমার বাবাকে নেওয়ার জন্য আছেন। উনি মালিকুল মউত, উনাকে তুমি অনুমতি দিয়া দেও। তৃতীয় দিলেন, আসমানের সব ফেরেশতাদের আল্লাহ অর্ডার দেন, কে আসমানের ফেরেশতারা তোমরা সব দাঁড়াইয়া থাকো, আমার হাবিব আমার দরবারে উপস্থিত হইতে আছেন। দেখছো এইটা, দাঁড়াইয়া থাকো। তো রাসূলুল্লাহর তারিফ শুনলে যার মন খসা হয়, মন বেজার হয়, দুরূদ পড়লে মুখটা বন্ধ করে বসে থাকে, এতে কি পরিচয় করা যায় না যে এই ব্যক্তির অন্তর রাসূলুল্লাহর দিয়া বিগলা? বরং কোরআন শরীফের আয়াতে আল্লাহ বলছে, আমি শরীরে দে না যে নতুন যত জমাত, এই সমস্ত জমাত ত্যাগ করা আমাদের দরকার। আল্লাহ উনার কোরআন শরীফে বলছেন, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا। যে ব্যক্তি দলিল বুঝিয়া, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, হেদায়েতের সব দলিল দেখিয়া আলিম হয়ে কলমা পড়িয়া মুসলমান হইছে, এই ব্যক্তির অন্তর রাসূলুল্লাহর সঙ্গে বিগড়া। তারপর পরিচয় কি? ওয়াত্তাবি গায়রা সাবিলিল মুমিনিন, আগের মুমিনদের পথ ছাড়িয়া নতুন পথ ধরবে, নতুন জামাত গঠন করবে, নতুন সংগঠন করবে। এই পরিচয় আল্লাহ নবীর সঙ্গে উনার মন বিগড়া। কি আগের মুসলমানের লেজে ধরা থাকবো বলে? হ্যাঁ, তাআমুলিন নাসি হুজ্জাতুন ইয়াজিবুল আমালু বিহা, মুসলমানরা যেটা আমল করিয়া আসতেছে সেইটা আমাদের জন্য দলিল, সেইটার উপর আমল করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। উসুলের কিতাবের এবার নতুন যে কোনো পথ বাইর হয়, আমি নতুন জমাতে যাই না, কারণ শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় তাদের অন্তর আল্লাহ নবীর সঙ্গে মিলে না, তাদের অন্তরে আল্লাহ নবীর নিয়ে বিরোধ আছে, আল্লাহ নবীকে ভালোবাসে না। এর থেকে সরিয়ে থাকার দরকার নাকি? আমার এক অনুরোধ হইল যে একটা মাদ্রাসা, এটা আপনারা কি চেষ্টা একেবারে জানে প্রাণে চেষ্টা করবেন একটা মাদ্রাসা কায়েম করার জন্য? যদি এই মাদ্রাসা কায়েম